Today, let's discuss some more problems on the topic rate of change of quantities. Sixth problem. A stone is dropped into a quiet lake and waves move in circles at a speed of 4 cm per second. At the instant, when the radius of the circular wave is 10 cm, how fast is the enclosed area increasing? A stone is dropped into a quiet lake and waves move in circles. ശ്രദ്ധിക്കുക, നിശ്ചലമായ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു കല്ല് ഇടുമ്പോൾ വേവ്സ് ഉണ്ടാകുമെന്നും ആ അലകൾ ഇങ്ങനെ സർക്കുലാർ ഷേപ്പിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിശ്ചലമായ ഒരു വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മളൊരു കല്ലിടുമ്പോൾ വേവ്സ് ഉണ്ടാകും. ആ വേവ്സ് ഇങ്ങനെ സർക്കുലാർ ഷേപ്പിൽ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇങ്ങനെ സർക്കുലാർ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആണ് എങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേവ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ്. വേവ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. Therefore, rate of change of the speed of the waves means rate of change of radius dr by dt, that is 4 cm per second. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ വേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ dr by dt ആണ്. അത് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കണം. അടുത്തത്, at the instant when the radius of the circular wave is 10 cm, that means when r is equal to 10 cm, how fast is the enclosed area increasing? That means we want to find the rate of increase of area. Okay? അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ വേവ് ഈസ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ. അത്രയും ഓർത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് സർക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല πr². Now, dA by dt is equal to pi is a constant derivative of r² with respect to t, 2r into dr by dt. Values substitute ചെയ്യാം. pi into 2 into r is 10 centimeter into dr by dt is 4. Therefore, 2 into 10 into 4 is 80 pi. Rate of change of area is 80 pi. Unit of area is here centimeter square per unit of time is second. Okay? അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ എന്ന് മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാം. സെവൻത് പ്രോബ്ലം. ദ വോളിയം ഓഫ് എ ക്യൂബ് ഈസ് ഇൻക്രീസിംഗ് അറ്റ് എ റേറ്റ് ഓഫ് 9 cubic centimeters per second. How fast is the surface area increasing when the length of an edge is 10 centimeters? The volume of a cube is increasing at the rate of 9 cubic centimeters per second. That means rate of change of the volume V is 9 cubic centimeters per second. How fast is the surface area increasing when the length of an edge is 10 centimeters? We want to find the rate of change of the surface area. How fast is the surface area increasing means we want to find the rate of change of the surface area, and given that the length of an edge A is 10 centimeters. ക്യൂബിൻ്റെ എഡ്ജിന് സാധാരണ A എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് 10 centimeters എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. dV by dt is 9 centimeter cube per second. We want to find dA by dt. A, length of an edge of the cube is 10 centimeter. Okay, area, surface area of a cube is 6a². ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ ഓരോ ഫേസും സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഏരിയ a². ആകെ 6 ഫേസസ് ആണുള്ളത്. therefore 6a². Now, dA by dt, rate of change of area 6 into a square, derivative of a square with respect to t,
2a da/dt. ഓക്കെ, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. 6 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു a is 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ. da/dt തന്നിട്ടില്ല, therefore നമ്മൾ da/dt തന്നെ എഴുതുന്നു. ഇവിടെ da/dt തന്നിട്ടില്ല. therefore we got 120 into da/dt. Listen, ക്യൂബിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ 6a square. da/dt is 120 into da/dt. da/dt തന്നിട്ടില്ല, പകരം dv/dt ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ dv/dt ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് da/dt കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ സ്മോൾ ലെറ്റർ a/dt കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് dv/dt ആണ്. വാട്ട് ഈസ് v? v is the volume of the cube, a cube. Therefore dv/dt is a cube derivative with respect to t, 3a square into da/dt. Values substitute ചെയ്യാം. dv/dt is 9, 3 into a square, a is 10, 10 square into da/dt. Okay, ഇതിൽ നിന്നും da/dt കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം നമുക്ക് da/dt കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, 9 into 3 into 10 square is equal to da/dt. Therefore da/dt is equal to 9/3 into 10 square. നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 3/100 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, da/dt നമുക്ക് ഓൾറെഡി 120 into da/dt എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ക്യാപിറ്റൽ എ ഏരിയയും സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ലെങ്ത് ഓഫ് ആൻ എഡ്ജുമാണ്. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 120 into 3/100. 120 into 3/100, that is equal to, കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്യുക, 3.6 എന്ന് കിട്ടും. ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ ടൈമിൻ്റെ സെക്കൻഡ്. 3.6 സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, da/dt കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് സ്മോൾ ലെറ്റർ a/dt അൺനോൺ ആയിരുന്നു. അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ dv/dt ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഓക്കെ, 8th problem. A ladder 5 meter long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. How fast is the height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? ശ്രദ്ധിക്കുക, a ladder 5 meter long is leaning against a wall. അപ്പോൾ ഇതൊരു വോളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒരു ലാഡർ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും ഒരു ലാഡർ ഇങ്ങനെ ഈ വോളിലേക്ക് ചരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് വോൾ, ഇത് ലാഡർ, ഇതിങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരെൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടിൽ മുട്ടത്തക്ക വിധം ഈ ഭിത്തിയിലേക്ക് ചരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ ലാഡർ ഈസ് പുൾഡ് അലോങ് ദ ഗ്രൗണ്ട്. ഈ ലാഡറിൻ്റെ എൻഡ് ഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടെ വലിച്ചു നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഭിത്തിയിലേക്കുള്ള ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞു വരും. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു വരും. കാരണം ലാഡറിൻ്റെ ലെങ്ത് ഫിക്സഡ് ആണ്, അത് 5 മീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഹൈറ്റ് ഓൺ ദ വോൾ y എന്നെടുക്കുന്നു. ലാഡർ നീങ്ങുന്ന അകലം x എന്നെടുക്കുന്നു. ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ലാഡർ ഫ്രം ദ വോൾ x. ഹൈറ്റ് ഓൺ ദ വോൾ y എന്നെടുക്കുന്നു. ആസ് x ഇൻക്രീസസ് y ഡിക്രീസസ്. x കൂടുന്നതനുസരിച്ച് y കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി the bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. ഈ ലാഡർ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടെ വലിച്ചു നീക്കുന്നതിൻ്റെ റേറ്റ് ആണ് 2 centimeter per second. Therefore dx/dt is 2 centimeter per second. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് how fast is the height on the wall decreasing.
ഹൈറ്റ് ഓൺ ദ വോൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ്, അതായത് dy/dt ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് ഗ്രൗണ്ട്, ഇത് വോൾ. ഒരു ലാഡർ ഇവിടെ ചരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ലാഡറിന്റെ ലെങ്ത് 5 മീറ്റർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഫിക്സഡ്. ഈ ലാഡർ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു നീക്കുന്നതനുസരിച്ച് എക്സ് കൂടുകയും അതനുസരിച്ച് ഭിത്തിയിലുള്ള ഹൈറ്റ് y കുറയുകയും ചെയ്യും. വലിച്ചു നീട്ടുന്നതിൻ്റെ റേറ്റ് dx/dt 2 cm/s എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഭിത്തിയിലുള്ള ഹൈറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റേറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് dy/dt at the instant when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall. Foot of the ladder ഈ വോളിൽ നിന്നും 4 മീറ്റർ അകലെ ആകുമ്പോഴത്തെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് y ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. That means we want to find dy/dt when x is equal to 4 meter. Okay. Now this is a right triangle. Applying Pythagoras theorem, base square plus altitude square is equal to hypotenuse square. X square plus y square is equal to 5 square. Okay. When x is equal to 4 square plus y square is equal to 5 square. 16 plus y square is equal to 25. Y square is equal to 25 minus 16. 9. Therefore, y is equal to 3. Okay. When x is equal to 4, y is equal to 3. ആ സമയത്ത് dy/dt ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 5 സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഈസ് പൈതഗോറസ് തിയറം. അതുപയോഗിച്ച് നമ്മൾ when x is equal to 4, y is equal to 3 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 25നെ t വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. Now x square plus y square is equal to 25. Differentiating with respect to t, x square in the derivative 2x dx/dt plus derivative of y square with respect to t 2y dy/dt is equal to 0. ഇനിയും തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് x is equal to 4, y is equal to 3 and dx/dt is equal to 2 cm/s. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. 2 into x4 dx/dt is 2 plus 2 into 3 into dy/dt is equal to 0. 16 plus 6 dy/dt is equal to 0. 6 dy/dt is equal to minus 16. Therefore, dy/dt is equal to minus 16/6 minus 8/3. Rate of change of y is minus 8/3 cm/s. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഏണിയുടെ ഭിത്തിയിലുള്ള ഹൈറ്റ് കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് y നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. Therefore, we can say rate of decrease of height on the wall is 8/3 cm/s. Ninth problem. Sand is pouring from a pipe at the rate of 12 cm3/s. The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the cone. How fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 cm? Sand is pouring from a pipe at the rate of 12 cm3/s. സാൻഡ് ഒരു പൈപ്പിൽ കൂടെ ഇടുന്നത് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് 12 cm3/s ആണ്. അതായത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വോളിയം ഓഫ് ദ സാൻഡ് ആണ് 12 cm3/s. ഈ സാൻഡ് ഭൂമിയിൽ വീണ് ഒരു കോണിക്കൽ ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് വി ക്യാൻ സേ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വോളിയം ഓഫ് ദ സാൻഡ് ഈസ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദ കോൺ.
സാൻഡ് ഭൂമിയിൽ വീണ് ഒരു കോൺ ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് സാൻഡിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കോണിന്റെ വോളിയമാണ്. Therefore, dv by dt is equal to 12 centimeter cube per second. Rate of change of volume of the cone is 12 centimeter cube per second. Also given that height of the cone is always 1/6 of the radius of the cone. Height of the cone എന്ന് പറയുന്നത് കോണിന്റെ റേഡിയസിന്റെ 1/6 ആണ്. Height of the cone h is 1/6 of the radius r of the cone. Therefore, h is 1/6 into r, or 6h is equal to r. How fast is the height of the sand cone increasing? That means we want to find dh by dt, rate of change of the height of the sand cone when the height h is 4 centimeter. Okay, volume of the cone ആണ് 12 centimeter cube per second. ആ കോണിന്റെ റേഡിയസ് ഹൈറ്റും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തപ്പോൾ 6h is equal to r എന്ന് കിട്ടി. നമുക്ക് dh by dt ആണ് വേണ്ടത്. h 4 centimeter എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. വോളിയം ഓഫ് ദ കോൺ v is 1/3 pi r square h. ഇവിടെ രണ്ട് വേരിയബിൾ ഉണ്ട്, ആറും എച്ചും. നമുക്ക് ആറോ എച്ചോ ഒരു സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ആക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു റിലേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, 6h is equal to r. നമുക്ക് dh by dt കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആറും കൂടെ എച്ചിന്റെ ടേംസിലോട്ട് മാറ്റുന്നു. Therefore 1/3 pi into 6h the whole square into h. That is 1/3 pi into 36h square into h. That is 12 pi h cube. 3യും 36ഉം കൂടെ കട്ടായപ്പോൾ 12 എന്ന് വന്നു. Now dv by dt is equal to 12 pi into derivative of h cube with respect to t, 3h square into dh by dt. Okay, ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. dv by dt is given as 12 pi into 3 into h square, h 4 ആണ്, h square 4 square into dh by dt. Okay, 12ഉം 12ഉം കട്ടാവും. 1 is equal to 3 into 4 square 16. 3 into 16 48 pi dh by dt. Therefore, dh by dt is equal to 1/48 pi centimeter square. Centimeter per second. Height in the unit centimeter per second.